व्यूअर्स वेलकम बैक इन आवर प्रोग्राम। सो तीसरे सैगमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਵਾਰ ਸੋਚ ਲੈਣ। ਬੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ खिलाफ एक विड्डी टोटल वॉर का हिस्सा हैं, जिस विच साइकोलॉजिकली वॉरफेयर भी शामिल है। सो इस बारे आपां विचार चर्चा करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं साडे नाल इसी तरह ही जुड़े रहना। देखण सुणन लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब की विचार ने? देखो, ज़ाहिर है कि सिखां दे खिलाफ पिछले लगभग 36 साल तो जून 84 के पहले हफ्ते तो टोटल वॉर ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਫਿਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜੈਨੋਸਾਈਡ, ਡਰੱਗਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਣੀ, ਡਰੱਗ ਵਾਰਫੇਅਰ, ਕਲਚਰਲ ਵਾਰਫੇਅਰ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਜੋ ਲੱਚਰਪੁਣਾ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਹ ਨੰਗੇਜ਼ ਔਰ ਲੱਚਰਪੁਣੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਕ ਨੇ, ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਵਾਰਫੇਅਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਜਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਤਮ ਘਾਤ ਨੇ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਲੀਐਂਟ ਸਿੱਖ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਨਵਿੰਸੀਬਲ ਹੈ, ਅਨਕੰਕਰੇਬਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਸਾਡੇ ਗਲੋਰੀਅਸ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਾਰਫੇਅਰ ਚੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ पूरी ताकत दे नाल सिख जिहड़े ने वो असर्ट कर रहे हैं। और खालिस्तान दी मूवमेंट इस टोटल वारफेयर ने जिहड़े अज तो 35-36 साल पहला तक ये अजे उन्होंने जिन्हों बॉर्डर लाइन ते सी कि खालिस्तान होना चाहिए है जां इन्हां नाल ही गुजारा करिए, वो भी हुण इस पक्ष ते आ के खलो गए ने कि खालिस्तान बिना असी सर्वाइव नहीं करते। तो हुण असी देख रहे हैं भी जिथे रिप्रैशन का दौर चल रहा है, जिवें उन्होंने पंजाब दे विच सैकड़ियां सिख नौजवान UAPA दे थल्ले फड़े ने, जिवें उन्होंने अपने जिन्ने सारे सूडो स्कॉलर ने वो खड़े कर दिते ने खालिस्तान का विरोध करने लई, इहदी फिजिबिलिटी ना होए इसलिए असी कल जस्टिस मारकंडे काटजू उस नूं रिजाइंडर दिता सी, जिसनूं साडे दर्शकों वालों बहुत पसंद किया गया। सैकड़ियां की गिणती कामेंट्स ने, हज़ारां की गिणती दे विच व्यूअर्स ने। और क्योंकि बहुत बार यह हुंदा है कि भी जदों इस किस्म का बंदा कोई काटजू वर्गा कहता है तो बहुतिआं नूं भी लगता है कि जी गल्लां तां इह जिवें वो 100 पहलुआं वाली गल करन दी आदत है इन्हां दे इस किस्म के लोकां दी। सो इन्हां नूं अपने काम छड्डिया होया। कैनेडा दे विच एक थिंक टैंक वालों किवें सारी खालिस्तान की मूवमेंट नूं पाकिस्तान के खाते च पाउण वाली रिपोर्ट एन सिर दे उत्ते जिहड़ी है 2 दिन पहलां पबलिश हुई है। असी उस नूं डीपली स्टडी कर रहे हैं और होर स्कॉलर्स नाल भी गलबात कर रहे हैं, और जे लोड़ हुई तो उस दे उत्ते कोई लीगल एक्शन बारे भी देखा जा रहा है, इसलिए मैं उहदे ते टच बेस नहीं करदा। लेकिन ये भी उस वेव का हिस्सा है। और जिवें पंजाब दे अंदर ही नहीं, बाहरले सूबियां च उत्तराखंड, UP, हरियाणा, बंबई तक इन्होंने नौजवान सोशल मीडिया ते किसी ने पोस्ट पाई, नहीं भी पाई, तुसी लाइक कर दिता है खालिस्तान की गल नूं ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਡ ਬਜਟ ਦੇ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦਾ ਇਹ ਹੈਡਲਾਈਨ ਹੈ, ਥਿੰਕਸ 10 ਟਾਈਮਸ ਬਿਫੋਰ ਪੋਸਟਿੰਗ ਐਨੀਥਿੰਗ ਔਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਪੰਜਾਬ CM ਟੂ ਯੰਗਸਟਰਸ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਜ਼ ਐਨੀ ਇਰਰਿਸਪੋਂਸਿਬਲ ਐਕਸ਼ਨ ਕੈਨ ਇੰਪੈਕਟ देयर फ्यूचर। 121 सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक्ड फॉर इंडल्जिंग इन फॉल्स प्रोपेगेंडा। हुण एक चीफ मिनिस्टर एक पासे तुसी अपनी हुकूमत, अपने आका अजीत डोभाल नूं पुछ कि भी पिछले 6 महीने तो तुसी किस किस्म का झूठ लोकां नूं परोसिया, जुत्तियां तुसी खाधियां ने, लगातार अपने फौजी मरवाए ने, होर तुसी पर तुहाडे प्राइम मिनिस्टर तो अजीत डोभाल तो लैके समेत तेरे तू जोड़ा बड़ा फौजी बनया पाकिस्तान नूं धमकाउंदा रहा, तेरी जबान नूं भी जंदा लगा होया, चीन के खिलाफ बोलण लगे, वो तुसी सप्रैस नहीं कर रहे इन्फॉर्मेशन। जे कोई सोशल मीडिया ते तुहाडी औकात दिखा दिंदा है, खालिस्तान की गल करदा है और दसदा भी तुसी
ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚੋਰ ਲੋਕ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸ਼ੌਕਡ ਐਟ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਗੇਂਸਟ ਪੰਜਾਬ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਫॉर 36 ਇਅਰਸ। ਕੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 36 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੱਲਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਡੀਟੇਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 1983 ਤੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ, as many as 35 sitting and former MPs and MLAs of Punjab were facing criminal cases। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ there are 35 criminal cases out of which 21 cases are with sitting MPs and MLAs। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ 36 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੇਸ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ 35 ਜਿਹੜੇ MP ਔਰ MLA ਨੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਡਰ, ਰੇਪ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਫੁੱਲ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਹੈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਦ ਕਲਾਮ ਬਦ ਇਖਲਾਕ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਇਖਲਾਕ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 10 ਵਾਰ ਸੋਚੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ 121 ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਜੋਕੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਵਾਰਫੇਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਉਹ ਫੀਅਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਖਬਰਦਾਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਹਨੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਬੇ ਘੁੱਟੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਬਿਆ ਘੁੱਟਿਆ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਓ ਭਾਈ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਾਦੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਗੁਬਾੜ ਕੱਢ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਸਟੀਮ ਆਫ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਉਸ ਸੂਬਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਸਕ ਕਿਨੇ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੁਲਸੀਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ 5000 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ 50000 ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੇਰਾ ਚਲਾਨ ਕਰਾਂ ਕਿੰਨਾ 500,000 ਦਾ ਫਾਈਨ ਹੈ, ਚੱਲ ਤੂੰ 200 ਦੇ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਬਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਵਾਰਫੇਅਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਦੇ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਾਹ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਬਦ ਇਖਲਾਕ ਬਦ ਕਲਾਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਰੇਟ ਫੌਜ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਵਾਰਫੇਅਰ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।